मूसेवाला कतलकांड ते एजीटीएफ के वल्लों वड्डा खुलासा कि सचिन बिश्नोई ते अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट बना के देश छड्ड के होए फरार। तिलक राज ते भानु प्रताप के नाम ते बनाए गए फर्जी पासपोर्ट। एजीटीएफ मुताबिक पिछले साल अगस्त हो रही सी सिद्धू मूसेवाला के कतल की प्लानिंग। 25 मई नूं मानसा पहुंच गए सन शूटर। विक्की मिड्डू खेड़ा के कतल के बदले दे लई होया कतल। कतल तो बाद मूसेवाला का नवा गीत SYL होया रिलीज। पाणियां दे मुद्दे ते बंदी सिखां दी रिहाई दा है गीत दे विच जिक्र। लॉन्च होने दे अद्धे घंटे दे विच 1 मिलियन तो वध लोकां ने सुनिया गीत। संगरूर जिमनी चोण दे लई लोकां दे विच नहीं दिखिया उत्साह। शाम 5 बजे तक सिर्फ 36% हुई वोटिंग। शाम वेले भी पोलिंग बूथां दे उत्ते नहीं दिखिया लाइनां। EVM दे विच कैद हुई उम्मीदवारां दी किस्मत। ऐतवार नूं आवेगा नतीजा। मुख्यमंत्री मान दे वल्लों 1 घंटा वोटिंग दा समा वधाउण दी मंग ते इलैक्शन कमिशन नूं इतराज। मुख सकत्तर ते संगरूर दे DC तो मंगी रिपोर्ट। कहा आखिरी घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਗਲਤ। ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। सीएम ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੰਜ। ਕਿਹਾ ਹਾਰੇ ਜਵਾਰੀ ਵਾਂਗੂ सीएम ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਾਂ। बीजेपी अकाली दल ते सिमरजीत सिंह मान ने भी चुके सवाल। सीएम ने झोने के सीजन का हवाला देके वोटिंग के लिए मंगिया सी 1 घंटे का वाधू समा। बठिंडा दे विच माइनिंग नूं लैके दर्ज होए पर्चियां नूं लैके हंगामा। JCB मालकां ते किसानां ने घेरिया DC दफ्तर। पुलिस ते लगाया झूठा पर्चा दर्ज करने का इल्जाम। लुधियाना च रेल पटड़ी ते प्लेटफॉर्म ते सन च डिग्या बजुर्ग। कोलों दी निकल गए ट्रेन के 8 डब्बे पर बच गई जान। ट्रेन ते चढ़न की कोशिश दौरान डिग्या सी बजुर्ग। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ फर्क तां पैंदा है लैके। फर्क तां पैंदा दी शुरुआत अज सिद्धू मूसेवाला दे गीत तो करन जा रहे हैं। 29 मई नूं सिद्धू मूसेवाला दा गोलियां मार के कतल कर दिता गया ते उस तो बाद भी उन्हां दा एक गाना रिलीज होया है, गाना SYL, जिस दा इंतजार किया जा रहा सी। सिद्धू मूसेवाला दे गाने दा इंतजार हो रहा सी, वो खत्म हो चुके इंतजार ते SYL गीत रिलीज कर दिता गया। ਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। SYL ਗੀਤ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ मूसेवाला की मौत तो बाद पहला गाना है कि उन्होंने रिलीज जो उन्होंने पहला तो रिकॉर्ड करके रखा होया सी और रिलीज किया गया। मूसेवाला ने पाणियां दे नाल बंदी सिखां दी रिहाई दी भी गल इस गीत दे विच कीती है। मूसेवाला ने लिखिया ते गाया कि हुण ते लंबा समा हो गया है, बंदी सिखां नूं रिहाई दे दित्ती जावे। ते इस वीडियो दे विच राजोआणा ते जगतार हवाले दीआं तस्वीरां भी लगाईआं गईआं। मूसेवाला ने इस गीत दे विच किसानी अंदोलन दौरान 26 जनवरी के घटनाक्रम का भी जिक्र किया। SYL गीत जिवें रिलीज होया बहुत सारे लोग इसनूं पहला इंतजार कर रहे थे और करीब 5 लाख तो ज्यादा लोग एक समय के उत्ते इस गीत नूं YouTube के उत्ते देख रहे सन। SYL गीत पाणियां दे नाल जुड़िया होया है ते इस दे विच SYL दी 1990 की घटना का जिक्र भी सिद्धू मूसेवाला ने किया होया। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1990 ਚ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। जुलाई 1990 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ SS ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਵਤਾਰ ਔਲਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ SYL ਗਾਣੇ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਜੜਦੇ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਲਾ ਜੰਮ ਕੇ ਰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਅਤੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਬੈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜਾ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 24 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਟੈਪ ਪੱਟ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ AGTF ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। A ਧੌਲਾਧਾਰ ਹਿਲਸ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, A ਧੌਲਾਧਾਰ ਹਿਲਸ, B ਅਰਾਵਲੀ ਹਿਲਸ, C ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਲਸ ਜਾਂ ਫਿਰ D ਕਸੌਲੀ ਹਿਲਸ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਚੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਥਾਪਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਟੁਟੇਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਚਿਨ ਥਾਪਰ ਦੀ ਜੋ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। We have the details of the fake passports which have been made and they have been made from outside Punjab. ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਮਾਨਸਾ। ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਦੋਂ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਉਹ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 3 ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਉਰਫ ਕੇਕੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਕੜਾ ਦੀ ਰੇਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈਡ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ। ਕੇਕੜਾ ਨੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕੇਸ਼ਵ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਕੇਸ਼ਵ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਜਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕੇਸ਼ਵ, ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਮਾਨਸਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ PSO ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸ਼ਵ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਬੁਲੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸ਼ੂਟਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੱਜੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ,
क्योंकि खास तौर पे जो केशव चुनिया गया वो मानसा दे हर एक गली हर एक पिंड नूं बखूबी जाणदा सी। मूसेवाल दे कतल दे लई प्लान बनिया, इत्थों तक कि मूसेवाला नूं घर दे अंदर भी मारन दी साजिश घड़ी गई। प्लान ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੂਟਰਸ ਫੈਨ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਗਿਫਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਲਾਨ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਕਵਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਗਿਫਟ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗਿਫਟ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਰ ਆਈਡੀਆ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਨਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ 3 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2-3 ਹੋਰ ਲੜਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ 8 ਵਾਰ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 8 ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਬੇहद ਕੜੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਪਲਾਨ A, ਪਲਾਨ B, ਪਲਾਨ C, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਡ੍ਰੌਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ AK ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗਨ ਮਿਲੀ। ਅੰਡਰ ਬੈਰਲ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਸਨ, 8 ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੀ, ਪਿਸਟਲ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ CP ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬੈਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੈਗ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ AK ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਡਰ ਬੈਰਲ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਸੀ, 8 ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੀਗੇ, ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਸਪੌਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੈਪਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਸਪੌਟ ਤੇ ਗਏ ਪਰ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੀ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਸੀਗਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ AK ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੀ। गिरफ्तार प्रियव्रत फौजी तो पुछगिछ तो बाद जिस तरह के हथियार ग्रेनेड लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड, इलैक्ट्रॉनिक डेटोनेटर ते AK-47 वर्गियां दिखण वालियां राइफल्स बरामद हुईयां ने। यह हथियार पाकिस्तान तो ड्रोन के जरिए भेजे जाने का खदशा जताया जा रहा है। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਸਣੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰਮਾਰਾ ਤੋਂ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਤੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟੂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਰਮਾਰਾ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਧਰ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। गिरफ्तार मोहित उर्फ विक्की ਨੂੰ सोनीपत ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਕੀ ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੀ। ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ, ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਮੋਹਿਤ ਕਦੇ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੰਦੀਪ ਬੜਵਾਸਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਿਤ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। इस पर अलग अलग मामलों में कुल 30,000 रुपये इनाम था। मोहित कलानौर रामकरण बैयापुर जो सोनीपत का नामी गैंगस्टर है उस गैंग से ताल्लुक रखता था। ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿੱਕੀ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ, ਹੌਲੀ ਚਲੋ, ਅੱਗੇ ਪੁਲ ਤੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲ ਕਿਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮਾਣਾ ਕੈਥਲ ਰੋਡ ਤੇ ਬਣਿਆ ਪੁਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪੁਲ ਦੀ ਇਸ ਤੰਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਭੁਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੰਘਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਫੇਟ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੜਕ ਸਮਾਣਾ ਕੈਥਲ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਮਾਣਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੱਕ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਡਬਲਿਊ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਐਸਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਨ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦਕਿ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੰਗ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ ਪੁਲ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਫਿਰ ਅੱਖ ਬਰਸਦੀ ਹੈ। 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਤਨਾ ਇਸ ਮਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਢੁਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਦੇਖਭਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਹਾਂ, ਆਪੇ ਮੈਂ ਫੁਲਕਾ ਲਾਉਂਦੀ, ਆਪੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਰ ਖਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਲੂਣ ਨਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਚਾਰ ਨਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਵਸ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। 9 ਮਹੀਨੇ ਔਕੜਾਂ ਸਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਠੋਕਰਾਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫਾਹਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੱਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ
ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। हमारे हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनके साथ एक बड़ा मजाक है। उनके भविष्य पर एक काली स्याही थोप दी गई है। हमारे देश की सुरक्षा भी खतरे में आ जाएगी और युवाओं का भविष्य भी खतरे में आ जाएगा। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 17 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਹੈ ਉਹ 23 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 25% ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, 23 ਜੂਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। 23 ਜੂਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦਿਵਸ ਯਾਨੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦਿਵਸ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 23 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਕਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।